बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दरस कुरान सूरा आल इमरान ते आयत 38 तो 51 तक इथों शुरू हो रही है। सूरा आल इमरान की आयत 38। यही वेला सी जैसे जदों जिक्रिया अपने रब अगे दुआ की। जैसे ये पिछे दसिया जा चुका है कि जैसे सैयदना मरियम के उजरे जाते हैं, उन्होंने खालू सन तो अल्लाह ताला ने उन्होंने ਉਹਦਾ बनाया सी टेक केयर करने वाला। तो ਉਹ ਐਕਲ ਚ सैयदना मरियम ਰਹਿੰਦੇ सन। तो जिस ਜਾਂਦੇ ਹਨ तो ਉੱਥੇ अल्लाह ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ नजर ਆਉਂਦੀਆਂ। तो ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੇਖ के सैयदना मरियम को पूछा कि की है ये कितों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ अल्लाह ਦੀਆਂ ਅਨਾਇਤਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ अल्लाह ही देंदे ने, मैंने तो नहीं, मैं तो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ चीज़ नहीं करती। तो ये सारा कुछ अल्लाह ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ सारा कुछ वेख के तो सैयदना ज़करिया ने अल्लाह अगे दुआ की थी, मेरा रब्बा मैनू भी अपनी जनाब चो इस तरह की पाक औलाद अता फरमा। ये की शक है कि तू बंदे अपने बंदियां दियां दुआवां सुनने। सैयदना ज़करिया ने दुआ की, ਉਹਦੇ जवाब च दुआ अल्लाह ने सुन ली। तो ਉਹਦੇ जवाब च फरिश्तियां की आवाज़ दी। फरिश्तियां ने सैयदना नू ज़करिया नू आवाज़ दी। उस वेले जिस आवाज़ दी उस वेले आप नमाज पढ़ रहे सन, खलो के महराब च नमाज पढ़ रहे सन। कुरान च इस तरह लिखी है। तो फरिश्ते कह रहे सन अल्लाह तुहानू याह्या दी खुशखबरी देंदा, बेटे की खुशखबरी देंदा जिहदा नाम याह्या दी खुशखबरी देंदा। वो अल्लाह के कलमे नू सच्चा कहण वाला, सरदार ते दुनियादारी तो वखरा रहण वाला होवेगा। नबी अल्लाह के कलमा जिहड़ा कहण वाले हुंदे ने ते सच्चा ते नबी होवेगा, वखरा रह। अल्लाह के नेक बंदियां विचों ये नबी होवेगा। नबूवत दी जाएगी तुहानू। अल्लाह ने दुआ सुन ली। ते वो जिस वे ये गल की तो सैयदना ज़करिया हैरान हो के पूछा, वो मेरे रब्बा मेरे घर में पुत्र कितों हो सकता है? तो मैं तो बूढ़ा खोसट हो चुके हैं, मेरी तो वो उम्र ही गुजर चुकी है बच्चे पैदा करने वाली है, ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं। तो मेरी बीवी भी बिल्कुल बांझ। अल्लाह ताला आंदे ने नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह जिस तरह चाहता है वो करता है। अल्लाह अपने बनाए कानून का पाबंद नहीं। ज़ाहिर दुआ करन लग्या अल्लाह को जैसे रहमत मंगी तो अल्लाह कबूल कर ली। तो पिछों याद आया भी ये किस तरह प्रोसेस होगा। वो सरहद की मेरे वास्ते हैरान हो गए। इको बारी जैसे अल्लाह दी रहमत होंदियां तो बंदे यकीन नहीं आता, ऐसे लैवल ते हो जांदियां ने, ऐसियां ऐसियां चीज़ां मुजजात हो जाते हैं। तो वो फिर हैरान हो गए तो पूछा मेरे वास्ते कोई निशानी रख दिओ। ये जी निशानी रख दो सैयदना इब्राहिम ने भी आखी सी कि मैंने कोई अपना और निशानी विखाओ। तो अल्लाह ताला ने आख्या सैयदना इब्राहिम नू, मेरे फेवरेट मेरे आइडियल शख्सियत ने सैयदना इब्राहिम। अल्लाह ताला ने आख्या कि क्यों तुहानू यकीन नहीं मेरे ते, तुहानू नहीं पता मान याद? आख्या नहीं मैंने यकीन है, मैं होर उन्होंने ज़्यादा मजीद वधाना चाहना। तो इस तरह क्योंकि वो फरिश्तियां ने आख्या तो यह चीज़ां इंसान समझदा कि उबाम का शिकार होंदा है। तो आख्या मेरे वास्ते कोई निशानी रख दो। गल तुहाडे तरफ ही हो रही है। मालक नू अगे दोबारा अर्ज की ताकि ये जी तुसां खुशखबरी दी है मैंने कोई शक शुबा ना रहे। क्योंकि अल्लाह ने हिडन चीज़ां रखियां ने तो इंसान आखिरी दर्जे बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला चीज़ां बड़ियां ही खोल के परदे हटा देंदे ने जेहड़े परदे आए ने। जिस तरह सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश अगे आ रहा सारा वाक़या सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जेड़ा अल्लाह का मोमी कानून जिहदे पर्दे पैने वो अल्लाह ताला पर्दे हटा के विखा देंदे ने कि देखो इस तरह मैं काम करना, मैं बिन बाप तो बच्चे पैदा कर देना, मैं उन्हां नाल बच्चे पैदा कर देना क्योंकि मेरा काम है। यह तो एक प्रोसैस है जिहड़ा मैं पसंद किया हो रहा। मैं तो बच्चे दरख्तों तो भी पैदा कर सकता सी। मैं तो इंज भी सी कि बूहा अगे जाके तो जवान बच्चे करके 16-16 साल कर देंदा। तो वह आख्या कोई मेरे अल्लाह कोई मजीद यकीन हो जाए। मैंने कहा गल वाकई सही है, तुहाडे अल्लों ही है। फरिश्तियां जी गल की फरिश्ते सामने आके तो नहीं गल करते, ख्याल ही दिल च पाते हैं या शायद गैबी आवाज़ आती हो या कई तरीके। तो अगों आख्या गया तो फिर 3 दिन 3 दिहाड़े तू बिल्कुल कुछ ना बोलन लगा, तेरी जुबान जिस तरह खत्म हो जाती। यह नहीं मतलब भी
ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਹਿਆ अलैहिस्सलाम ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੀ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਵੀ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ 24/7 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰੀਮ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਕੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੋ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਰਹੋ। ਵੀ ਅਕਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਣ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਹਿਨ ਸੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਐਸੇ ਇੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਮੈਸੇਂਜਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ 'ਚ ਖਾਦਮ ਤੇ ਕਾਮੇ, ਉੱਥੇ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬਾ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਨੀ ਲਾਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਗਲਬਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਪਈ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਲਮ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਦਮ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਆਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ, ਆਨਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਲ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਰੱਖੇ ਦੇ। ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 24/7 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਤਸਮੀਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਸੌਰੀ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਿਆ ਮਰੀਮ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ, ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਚੜਿਆ ਉੱਥੇ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਦਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਨਾ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀशुदा। तो इस दुनिया ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਸਿਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲ ਬੱਚਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲ ਬੱਚਾ। मैंने तो अज तक किसी मर्द हथ भी नहीं लाया। आख्या अल्लाह आंदे ने, अल्लाह जिमें चाहता है, भी बच्चे जिमें चाहता है अल्लाह पैदा करता है, कर देंदा है। उनका की है, वो कोई काम करने का फैसला कर लवे तो अल्लाह तो बस यही आखना होंगे कि हो जा, कुन फयकून, तो हो जाता है। इसलिए इस तरह ही होवेगा, अल्लाह ने इस तरह ही होवेगा। तो अल्लाह उसनू कानून ते हिकमत सिखावेगा, मतलब तौरात ते अंजील दी सिखावेगा। ये कानून ते हिकमत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लक भी किया गया है, सैयदना मुहम्मद दे मुतल्लक भी यही किया गया है कि अल्लाह ताला नबी बरपा करेगा, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਏਗਾ, तो ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਾਇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ हिकमत ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮੀ ਜੈਸੇ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ 'ਚ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਨ ਦੇ, ਬੁਰਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਵਾਲ ਮੁੰਨਣ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਰਾਤ ਤੇ ਅੰਜੀਲ। ਇਹ क्योंकि तुरात एक हिकमत की किताब है, और उन्होंने कोई भी जानने वाला है देख सकता है कि एक स्ट्रिक्टली हिकमत की किताब है और एक कानून की किताब है। एक च कानून दसिया गया शरीयत, और दूसरी च ईमानो इखलाकियात या जो भी चीज़ां ने वो दसिया गई ने। ये तफसील करने का तो एडा मौका नहीं, लेकिन ये दसिया जा सकता है कि अल्लाह ताला पैगंबरां को किस तरह काम लेंदे ने। और फिर ये जिहड़ियां चीज़ां ने, ये कुरान ये चीज़ां समझण तो बाद ना बड़ियां चीज़ां की फिर नफी हो जाती है जिहड़ियां लोकां अपनी तरफों बनाईयां ने। ते उस तो अगे ते उन्हां नूं बनी इसराइल की तरफ रसूल बना के लेदा। उन्हां नूं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नूं बनी इसराइल दे, जिस तरह सैयदना मुहम्मद पूरी दुनिया वास्ते अल्लाह ने रसूल बना के भेजे ने, लेकिन उन्होंने एक कौम वास्ते खास बनी इसराइल। और बनी इसराइल ते आखिरी इतमाम उज्जत सी या हक वाजे करके तो फिर उन्होंने सजा दी गई है बकायदा, और सजा अगलियां सूरतां आ जाती है कि की सजा दी है, क्योंकि उन्होंने जराइम जड़े ने ये संगीनी ते नान, शिरक ते मबनी या इस तरह के नान, वो मुशरक नान, उन्होंने गलतियों के मुताबिक उन्होंने अल्लाह ताला ने फिर सजा दी है। और ये आख्या नहीं बनी इसराइल अल रसूल बना कर लेगा, ये उस मफहूम च जिस तरह पहले अल्लाह ताला मखसूस एरियाज च मखसूस कौम अल रसूल कर दिया, तो अगों फिर वो ये उस टाइम की जरूरत सी, अगों फिर सैयदना मुहम्मद ते आ गए, वो सिलसिला ही खत्म कर देने दी दे हालात अल्लाह ने बन गए। तो फिर सिलसिला ही खत्म कर दिता कि हूँ तो मक्के च खलो के जी सैयदना मुहम्मद ने जो भी करना है पूरी दुनिया तो उस वेले ही पहुँच गया सी, लिहाजा हूँ को नहीं लोड़ कि उत्थे भी रसूल, उत्थे भी रसूल, उत्थे भी रसूल। ये बस इस सिलसिले च जरूरत नहीं रही, लात का तकाजा कि उन्हें खत्म कर दिता जाए, दूसरे तरीके ना मकसद पूरा हो जाएगा। तो बनी इसराइल रसूल बना कर लेने। तो उन्होंने बनी इसराइल नूं अल्लाह ताला ने उन्होंने बनी इसराइल नूं अल्लाह की तरफ बुलाने का आख्या। अल्लाह की तरफ ही लोग होंगे ने जिन्होंने, जिस तरह असीं हुण मुसलमान हैं, अल्लाह दे ही बंदे हैं, अल्लाह दे नुमाइंदे बन के खलोते हैं, लेकिन जूं जूं कुरान पढ़दियां जाइदा अल्लाह दे इन्हां बंदियां तो दूर हुंदियां जाइदा। मैं माजरत नाल, और जिहड़े गैर मुस्लिम ने
ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਿਆ ਜਾਈਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਦਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ए ਕੌਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਐਜ਼ ए ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਖਿਆ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਜ਼ਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਮੌਜੂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੂਗੀਆਂ ਬਟੇਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਛੀ ਪਖੇਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਸਲਨ ਬਾਈ ਬਰਥ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਅੰਨੇ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਉਬਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਸਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬੈਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਤਜੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਨਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਡਨ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੌਜੂਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇਰਾ ਨਬੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਂਝੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਪਿੜੇ 'ਚ ਆਓ, ਔਰ ਪਿੜੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਸਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਤੁਰਾਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਦੀਸ ਇੰਜ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜ ਆ ਕੇ
ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਤੁਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੈਚੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਲਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਮੰਨੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ, ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਊਜ਼ ਬਿਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਲਮ ਅਮਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਉਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਫਿਕਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮਹਿਬੂਬ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਖਿਆ, ਝੂਠ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਅਸੂਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਇੰਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਤ 51 ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਸਵਾਬ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।